And what is this homeostasis? We explained number of times, but still let me explain once again. The homeostasis actually is a state of equilibrium. So a state of balance among all the body systems needed for the body to survive and function correctly. So according to psychoanalysis regards the human organism as seeking essentially the maintenance of a state of homeostasis. Whereas behaviorism holds that an individual's behavior is merely a reaction to stimuli. আপোনাক উত্তেজক বস্তু দিয়া হৈছে, আপুনি কি ধৰণে সঁহাৰি জনায়। আৰু এইবোৰ তেওঁলোকে বিশেষকৈ ইন্দুৰ আৰু কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি মানুহৰ বিহেভিয়াৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। And because of this, the humanistic psychology is a reaction. Is a reactionary movement. According to humanistic psychology, the human being is impelled from within. It is coming nearer to Indian psychology, Indian spirituality from this humanistic approach. So, according to humanistic psychology, the human being is impelled from within to exceed the actual or existent state. Itu পশুৱে নোৱাৰে। পশুৱে নিজৰ যিটো অৱস্থাক উত্তৰণ কৰিব নোৱাৰে পশুৱে। আৰু সেইবাবে পশুৰ জীৱ বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা, পশুৰ শৰীৰ বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা আমি মানুহৰ মনস্তত্ব ব্যাখ্যা কৰাটোৰ বিৰুদ্ধে এই হিউমেনিষ্টিক এপ্ৰোচ ইউৰোপত বিকশিত হৈছিল। ইয়াত মই মহাৰিষিৰ এটা আপোনালোকক কথা কওঁ। শ্ৰী অৰবিন্দই লাইভ ডিভাইনত লিখিছে যে মানুহৰ জীৱনৰ কাম কি। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে মানুহৰ জীৱনৰ কাম মাত্ৰ 3টা। কৈছে man is there to affirm himself in the universe. That is his first business. We are to affirm ourselves. We want to affirm ourselves. And the second, but also to evolve. নিজকে আমি বিকশিত কৰিব বিচাৰো, and finally to exceed himself. আমি নিজক অতিক্ৰম কৰিব বিচাৰো। আৰু ইয়াত এই কথাই কৈছে, according to humanistic psychology, the human being is impelled from within to exceed the actual or existing state. Why we want to exceed? Because in order to actualize the latent potentialities, actualize মানে আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব খোজো আমাৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত সম্ভাৱনা। এই ধৰণে হিউমেনিষ্টিক এপ্ৰোচে মানুহৰ মনস্তত্বক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। আৰু সেইবাবে মই কৈছো it is a radical shift in European psychology, in Western psychology. And who found it? It was founded by none other than Abraham Maslow. Abraham Maslow is one of the, it's a group of founders. There were many founders, but Abraham Maslow is one of the prominent founders of this movement in psychology. Abraham Maslow, he attempted to develop a comprehensive views of human potentials. He attempted to develop a comprehensive view of human potentials. This potential encompass সকলোকে একেবাৰে আলিঙ্গন কৰি লয় বা সকলোকে তাৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লয় কি encompass states which are generally associated with mystical or semi-mystical experiences. একদম graded এই বিষয়ে আমি কম। So Maslow comes close to voicing what has been stated by Sri Aurobindo regarding the whole difference between man and the animal. গতিকে মানুহ আৰু পশুৰ আমি পশুৰ জীৱ বিজ্ঞান আৰু পশুৰ শৰীৰ বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা মানুহৰ মনস্তত্ব বিশ্লেষণৰ যিটো প্ৰয়াস তাৰ বিৰুদ্ধে Maslow's humanistic approach was a sort of যুদ্ধ, এক যুদ্ধ আছিল। তাৰ পিছত তেওঁ আৰু এটা বিকশিত কৰিছে, জাষ্ট এইটোৰে আৰু এটা উন্নততৰ ষ্টেজ যেটোক তেওঁ ট্ৰান্সপাৰ্সনেল বুলি কৈছে। আমি কৰিম আলোচনা, কিন্তু তেওঁ এই যে হিউম্যান লেটেন্ট পটেনশিয়ালিটিজৰ যিটো এটা কথা তেওঁ ক'লে যে he attempted to develop a comprehensive view
of human potential. এই কি কথা কৈছে তেওঁ আমি সেই বিষয়ে অলপমান বুজি ল'ব লাগিব তেওঁ কৈছে the preceding statements anticipated the rise of humanistic psychology. অর্থাৎ preceding statement মানে ইয়াত মই ইতিমধ্যে যেটো মহাৰিষীৰ যেটো বক্তব্য মহাৰিষীৰ যেটো পৰ্যবেক্ষণ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিছিলো যে the whole difference between man and animal. Because the preceding statements anticipated the rise of humanistic psychology, often referred to as the third force after psychoanalysis and behaviorism, against which it reacted. So it was a reaction against psychoanalysis and behaviorism. Humanistic theories viewed psychoanalysis as concerned only what is abnormal or psychopathological about the human being. অর্থাৎ মানুহৰ যেতিয়া আচৰণ abnormal হয় psychoanalysis তেতিয়াহে কামত লাগে অর্থাৎ abnormal নহলে psychoanalysis has no function. গতিকে more psychoanalysis is related to abnormality of human behavior. Because humanistic theories viewed psychoanalysis as concerned only with what is abnormal or psychopathological about the human being, and behaviorism with only what is explicable in mechanical terms. আৰু behaviorism যেটো যান্ত্ৰিক ভাবে যেটো আমি বুজিব পাৰো এই দুটাক লৈ psychoanalysis আৰু behaviorism was concerned. But both schools were regarded as not only dealing with what is uniquely human, namely the striving for growth and self-development and the attainment of the higher values of life. এই দুটা মনস্তাত্ত্বিক দৰ্শন বা তত্ত্ব মানুহৰ এই যে attainment of higher values, self-development, striving for growth এইবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো সম্বন্ধ নাছিল এই দুটা তত্ত্বৰে. But Abraham Maslow, the chief originator of humanistic psychology, distinguished two broad categories of needs which underlie human motivations. Two broad categories. So, basic or deficiency needs and meta or growth needs. Two kinds of need. According to Maslow, we have two kinds of needs. One is basic or deficiency needs. One basic or deficiency needs. And the other one, he calls it meta or growth needs. Either you can call meta needs or growth needs. What is basic and deficiency? The former include the fundamental physiological needs which the human being has in common with the animal. So as a starting point, this physiology and biology and body can be taken as a starting point. Annamaya kosha is a starting point. So according to Maslow too, so গতিকে প্ৰথমতে যিবোৰ আমাৰ পশুৰ লগত সেইবোৰ আমাৰ দাবী একেই নিৰ্মালী দাস আপুনি মাইকটো অফ কৰি ল'ব নিৰ্মালী দাস মাইকটো অফ কৰি ল'ব হয় আকৌ কৈছে অন দি আদাৰ এণ্ড মেটা নিডছ মানে কোনবোৰক কৈছে বা গ্ৰথ নিডছ কোনটোক কৈছে which include moral, aesthetic, intellectual and other similar needs for self-actualization or the attainment of one's highest potential are unique to the human being. Or the attainment of one's highest potential are unique to the human being. এই যে meta needs কেনি only unique to the human being. এইবোৰ পশুৰ তেনে ধৰণৰ কোনো দাবী নাই তেনেহলে পশুৰ জীৱ বিজ্ঞান আৰু পশুৰ শৰীৰ বিজ্ঞান পশুৰ আৰু আমি কেনেকৈ আমি মানুহৰ মনস্তত্বৰ হোল ফাউণ্ডেশ্যন বুলি স্বীকাৰ কৰিব পাৰিম কৈছে অন দি আদাৰ হেণ্ড মেটা নিডছ গতিকে দুই প্ৰকাৰৰ নিডৰ কথাই কৈছে so nothing is rejected the former include the fundamental psychological needs
which the human being has in common with the animal. অর্থাৎ যেটো আমি অন্ন বস্ত্র আমি বস্ত্ৰৰ কথা বাৰু নকওঁ যেটো আমাৰ ফিজিওলজিক্যাল নিডস এটা হেতু আমাৰ পশুৰ লগত একে but this is not all, this is not sufficient for human being. এইখিনি আমি পৰিতৃপ্ত হোৱাৰ পিছত আমাক কি লাগিব? We have certain meta needs or growth needs which include moral, aesthetic, intellectual and other similar needs for self-actualization or the attainment of one's highest potential and all these are unique to the human being only. And so how we can opine? The humanistic view therefore stands for a science of psychology which is concerned with the higher and uniquely human motivations and experiences. And that is why it is rightly called humanistic force in European psychology, which is the third force. But Maslow, towards the end of his life, he had a realization. Just 2 years prior to his date, he had a great realization. Just 2 years prior to his date. And what was that realization? He says, let me quote Maslow, I consider humanistic, the third force psychology, to be transitional. It is not permanent. This humanistic force or the third force, the third school is a transitional school because it is not the ultimate of human psychology. So I consider humanistic third force psychology to be transitional, transpersonal, not only transitional, he calls it transpersonal. We have certain psychological urge which transcends beyond our individuality. And that is why it is called transpersonal, transhuman, not centered in our being, but centered in the cosmos, rather than human needs and interests. Going beyond humanness, identity, self-actualization, and the like. Perhaps you have realized how European psychology is coming near to Indian realization. That Annamaya Kosha has been superimposed by Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha has been superimposed by Manomaya Kosha. Manomaya Kosha has been superimposed by Vijnanamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha has been superimposed by Anandamaya Kosha. So these Vijnanamaya and Anandamaya Kosha is transpersonal, transhuman, centered in the cosmos, rather than human needs and interest, going beyond humanness, identity, self-actualization, and the like. And then why I promise, or why I have decided to introduce you with Indian spirituality as well. Why I am trying to introduce you with Indian yoga. Why? Then what is the basic aim of every major system of yoga or spiritual discipline? So the goal of human life, implicit in the above quoted statement, মানুহৰ জীৱনৰ যিটো লক্ষ্য, যিটো প্ৰসন্নভাৱে মেছলোৰ এই উদ্ধৃতিৰ মাজত প্ৰসন্ন হৈ আছে, কৈছে the goal of human life implicit in the above quoted statement. And what is that goal? The ultimate goal, but it's a gradual goal. There are other goals too, but it is the highest goal, the growing out of humanness. As I just quoted Sri Aurobindo's one quote, that what is my first business? Man is there to affirm himself
in the universe. This is his first business. But also to evolve and finally to exceed himself. So the goal of human life implicit in the above quoted statement of Maslow. And what is that goal? The growing out of humanness and human identity into transhuman or the cosmic has been the basic aim of every major system of yoga, or spiritual discipline. That is why we will be discussing something about Indian yoga as well as Indian spirituality, because this transhuman and cosmic, growing out of humanness and human identity, as stated by Maslow, into the transhuman or the cosmic, has been the basic aim of every major system of yoga or spiritual discipline. So we shall be discussing this transpersonal psychology, which is the fourth force of European psychology. We shall be taking up in our next session. But now let me quote certain things regarding the destiny. Manuhor Sambhavana Sambandhe Bharatborshoi ki koise? Manuhor Sambhavana Sambandhe যে মানুহৰ সম্ভাৱনা, যিটো মেছলোৱে ইয়াত কৈছে, যিটো ভাৰতবৰ্ষই 1000 বছৰ আগত কৈ গৈছিল মানুহৰ সম্ভাৱনা সম্বন্ধে, যিটো ইউৰোপিয়ান সাইকোলজিষ্টসকলে আজিৰ পৰা 80 বছৰ 70 বছৰ 90 বছৰ আগত তাকো অস্পষ্টভাৱে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কৈছে বাট সি, মানে ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দই, কৈছে but she saw that the physical does not get its full sense until it stands in right relation to the supra-physical. She saw that the complexity of the universe could not be explained in the present terms of man or seen by his superficial sight, that there were other powers behind, other powers within man himself, of which he is normally unaware, that he is conscious only of a small part of himself, that the invisible always surrounds the visible, the supra-visible, the supra-sensible, the sensible, even as infinity always surrounds the finite. অর্থাৎ অসমীয়াটো যদি মই কৈ দিওঁ, কি কৈছে? কৈছে ভাৰতে এয়াও জানিছিল, কৈছে যে কিন্তু ভাৰতে জানিছিল যে স্থূলৰ যি অতীত, তাৰ সৈতে যেতিয়ালৈকে সত্য সম্বন্ধেৰে সন্মিলিত নহয়, তেতিয়ালৈকে স্থূলই নিজৰ পূৰ্ণ ব্যঞ্জনা লাভ কৰিব নোৱাৰে। সৃষ্টিৰ যি জটিল বৈচিত্ৰ্য, তাক পৰিচিত মানৱ সংজ্ঞাৰে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি। মানুহৰ স্থূল দৃষ্টিৰ সমীপত ই কেতিয়াও গোচৰীভূত নহয়। স্থূলৰ অন্তৰালত মানুহৰ নিজৰ ভিতৰতে আছে আন আন শক্তিৰাজি। নিত্য নৈমিত্তিক জীৱনৰ সাধাৰণ জ্ঞানত যিসমূহে মানুহৰ ওচৰত ধৰা নিদিয়ে। মানুহৰ নিজ সত্তাৰ অতি সামান্য অংশৰ বিষয়েহে মানুহ সচেতন। দৃশ্যক ঘেৰি আছে অদৃশ্যই, ইন্দ্ৰিয়ক ঘেৰি আছে অতীন্দ্ৰিয়ই, সসীমক ঘেৰি আছে অসীমে। তাৰপিছত কৈছে she saw too that man has the power of exceeding himself, of becoming himself more entirely and profoundly than he is, truths which have only recently begun to be seen in Europe and seem even now too great for its common intelligence. কৈছে ভাৰতে এয়াও জানিছিল যে নিজকে অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ শক্তি মানুহৰ নিজৰ ভিতৰতে বিদ্যমান। সম্প্ৰতি তেওঁ যি তাতকৈ নিজৰে এক পূৰ্ণতৰ তথা গভীৰতৰ সত্তা তেওঁ লাভ কৰিব পাৰে। ইউৰোপে সম্প্ৰতি মাথো এইসমূহ সত্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তথাপি এইসমূহ সত্য ইউৰোপৰ বাবে ইমান বৃহৎ যে এতিয়াও সেইসমূহ ইয়াৰ সাধাৰণ বুদ্ধিৰ সমীপত সহজ হৈ উঠা নাই। কিন্তু ভাৰতৰ সন্মুখত কি দৃষ্টি আছিল? যে কিন্তু ভাৰতৰ দৃষ্টিৰ সন্মুখত পূৰ্ণৰূপে প্ৰকট হৈ আছিল মানুহক অতিক্ৰম কৰি যিসকল বিদ্যমান,
সেই অগণিত দেৱতাবৃন্দ, দেৱতাক অতিক্ৰম কৰি যিজনা বিদ্যমান সেই ঈশ্বৰক অতিক্ৰম কৰি যি বিদ্যমান মানুহৰ নিজৰেই সেই অনিৰ্বচনীয় অনন্ত সত্তা। ভাৰতে দেখিছে এই জীৱনক অতিক্ৰম কৰি অধিকতৰ ঊৰ্ধ্বলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে সমগ্ৰ জীৱনৰ পৰিক্ৰম। বৰ্তমান মানসক অতিক্ৰম কৰি অধিকতৰ ঊৰ্ধ্বলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে সমগ্ৰ মানসৰ পৰিক্ৰম আৰু সকলোৰে ওপৰত উদ্ভাসিত আত্মাৰ মহিমা। কৈছে, she saw the myriad gods beyond man, God beyond the gods, and beyond God his own ineffable eternity. She saw that there were ranges of life beyond our life, ranges of mind beyond our present mind, and above these she saw the splendor of the spirit. কিন্তু আপোনালোকৰ মনত মই এটা আভাস দিছো যিবোৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত খুব বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। মানুহে এই নিজক অতিক্ৰম কৰি এই অনন্ত সম্ভাৱনাত আমি কেনেকৈ উপনীত হ'ব পাৰিম। এই যে আমি ক'লো অন্নময় সত্তাৰ পিছত প্ৰাণময় সত্তা, প্ৰাণময় সত্তাৰ পিছত মনোময় সত্তা, মনোময় সত্তাৰ পিছত বিজ্ঞানময় সত্তা, বিজ্ঞানময় সত্তাৰ পিছত আনন্দময় সত্তা। আনকি ভাৰতে দাবী কৰিছে মেন কেন বিকাম ইভেন ব্ৰহ্মন টু। We are born as Nara, we can become Narottam, we can even become Narayan. But how? আমাৰ ভিতৰত what is the mechanism? What is the mechanism? যিটো ভাৰতবৰ্ষই হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে যিটো ইয়াতে যিটো মেছলুৱে, আমি যিটো মেছলুৱে যেতিয়া কি কয়, মেছলুৱে কেতিয়া কৰিছে? মেছলুৰ মৃত্যু হৈছে 1970 চনত। মেছলুৱে এই ট্ৰেন্সপাৰ্চনেল ট্ৰেন্সহিউমেনৰ কথা কেতিয়া কৈছে? 1968 চনত। ভাৰতবৰ্ষই কৈছে 3000 বছৰ আগত, 4000 বছৰ আগত। কি কৈছে? যে এই সম্ভাৱনাত উপনীত হ'ব লাগিলে আমাৰ ভিতৰত থকা চেতনাক আমি সম্প্ৰসাৰিত কৰিব লাগিব। কিন্তু চেতনাক সম্প্ৰসাৰিত কেনেকৈ কৰিম? 7খন চেতনাৰ দুৱাৰ আছে কৈছে। There are seven centers of consciousness আমাৰ সত্তাৰ ভিতৰত, আমাৰ যিটো সাইকোলজিক্যাল পাৰ্টৰ ভিতৰত there are 7 centers of consciousness. নৰ্মেলি এই চেণ্টাৰ তাৰ দুৱাৰবোৰ বন্ধ হৈ থাকে। যোগৰ দ্বাৰা এই চেণ্টাৰবোৰ ওপেন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয় যাতে আমি লেটেন্ট পটেনচিয়েলিটিজ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। আৰু কৈছে এই চেণ্টাৰ কেইটা কি? মই কেৱল মাত্ৰ অলপ আপোনালোকক আজি কেৱল নাম কেইটা ক'ম। মই নাম কেইটা ক'ম, তাৰ মই লগত ইংৰাজী নামৰ সৈতে নাম কেইটা মই কৈ আছো। কৈছে প্ৰথম কৈছে আমি যিটো ফ্ৰয়েডে কৈছে, মাত্ৰ ফ্ৰয়েডে চেতনাৰ মাত্ৰ দুটা অঞ্চল বিচাৰি পাইছিল, এটা সাৰফেস কনচিয়াছনেছ আৰু এটা হ'ল আনকনচিয়াছ। কৈছে আমাৰ মনৰ চেতনাৰ 10 ভাগৰ 9 অংশ আনকনচিয়াছ আৰু 10 ভাগৰ 1 অংশ কনচিয়াছ, আইসবাৰ্গ বুলি কৈছে। কিন্তু চেতনাৰ মাত্ৰ এই দুটাই অঞ্চল নহয়, চেতনাৰ 5টা অঞ্চল আছে। আমি সেইবোৰৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত পাতিম। কিন্তু আমাৰ ভিতৰত চেণ্টাৰ অফ কনচিয়াছনেছ হুইচ আৰ নৰ্মেলি ক্লোজড, বা অলপ মানে কেৱল মাত্ৰ সি ফ্ল' কৰে, প্ৰবাহিত কৰে চেতনা। এই থ্ৰ' যৌগিক প্ৰেক্টিছ এই চেণ্টাৰবোৰ ওপেন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয়। আৰু তেতিয়া হোৱাট উইল হেপেন টু আছ, মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক ক'লে এটা প্ৰাথমিক আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কৈছে আমাৰ মূৰৰ ওপৰত এটা ছুপাৰ কনচাইন্ট, যিটো 1000 পেটেল লোটাছ বুলি কয়, সহস্ৰ দল বুলি কয় আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত ভাষাত, অৰ্থাৎ অতি চেতন কেন্দ্ৰ। চেতনাৰ এটা অতি চেতন কেন্দ্ৰ আছে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ সমগ্ৰ সত্তাই যিবোৰ হায়াৰ কনচিয়াছনেছৰ লগত যদি আমি ৰিলেশ্যন কৰিব লাগে, that center has to be open. Without opening that center, we cannot contact with higher consciousness, we cannot contact with super consciousness. If we want to keep contact, or if we want to contact with the super conscient range of consciousness, we must have to open this center. এটো মূৰৰ ঠিক ওপৰত থাকে, সুপাৰ কনসাইন্ট বুলি কৈছে। আৰু যদি আমি সুপাৰ কনসাইন্টৰ লগত সম্বন্ধ কৰিব নোখোজো, তেনেহলে আমি এই চেণ্টাৰ আমাৰ বন্ধ থাকিলেও we don't have any, আমাৰ কোনো সমস্যা নহয়। তাৰ পিছত কৈছে মনৰ দুটা চেণ্টাৰ আছে। মনৰ how a develop psychology, কৈছে মনৰ দুটা চেণ্টাৰ আছে। এটা চেণ্টাৰ ইয়াত, কপালৰ ইয়াত, তাক আপোনাৰ ভাৰতীয় ভাষাত কৈছে আজ্ঞা চক্ৰ বুলি কৈছে। বহুতে সেইটো তৃতীয় নয়ন বুলিও কয়, থাৰ্ড আই বুলি কৈছে।
এই চেণ্টাৰটো অপেন কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আপুনি যদি চিন্তা শক্তিৰে কাম কৰিব খুজিছে কৈছে যদি আপুনি কৈছে with two centers one between the eyebrows which governs the will or dynamism of all our mental activity এই যে কিছুমানে মানসিক কাৰ্যকলাপ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মানসিক কাৰ্যকলাপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ উইল আৰু ডাইনামিজম নাই উইল আৰু ডাইনামিজম কিয় নাই because this center is closed this center has to be open আৰু যদি আমি ইচ্ছা নকৰো that's a separate issue আচ্ছা তাৰ পিছত মোক আপোনালোকে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক is a very pertinent question কৈছে অৰ্থাৎ activity when we want to act through thought it is also the center of subtle vision the third eye certain traditions speak of the other at throat level মনৰ এই দুটা চেণ্টাৰৰ এটা চেণ্টাৰ আছে ইয়াত এটা চেণ্টাৰ আছে ইয়াত এইখিনি জায়গা তাক কয় বিশুদ্ধ চক্ৰ বুলি কয় আমাৰ ভাৰতীয় শব্দ এই যে সত্যজিৎ ৰায়ে ভাল সিনেমা পৰিচালনা কৰিছিল অৰ্থাৎ he was acting with his thought কিন্তু তেওঁ নিজে অভিনেতা হ'ব নোৱাৰিছিল why তাৰ কাৰণ সেইটোক নিয়ন্ত্ৰিত কৰে এই চেণ্টাৰটোৱে কৈছে কি কৈছে the throat level governs all forms of mental expression আমি যেটো চিন্তা কৰিছো এজন কবিয়ে হয়তো এজন খুব ভাল চিন্তাবিদ কিন্তু তেওঁ কবিতা লিখিব নোৱাৰে অথচ এজন কবিৰ সন্মুখত গৈ যদি সেই চিন্তাটো তেওঁ যদি প্ৰকট কৰিছে কবিজনে সেই চিন্তাৰ পৰা এটা সুন্দৰ কবিতা এটা লিখি দিব পাৰে এজনে চিন্তা কৰিব পাৰিছে কাৰণ তেওঁৰ এই চেণ্টাৰটো ওপেন হৈছে কিন্তু এই চেণ্টাৰটো ওপেন হোৱা নাই কাৰণ যদি আমি ফৰ্ম দিব লাগে আমাৰ মেন্টাল এক্সপ্ৰেছন কৈছে থ্ৰোট লেভেল গভৰ্নস অল ফৰ্মস অফ মেন্টাল এক্সপ্ৰেছন গতিকে আমাৰ মানসিক কাৰ্যকলাপক যদি আমি অভিব্যক্ত কৰিব খোজো তেনেহলে there is no other alternative but to open this center and there is a full-fledged developed discipline in India fully developed technology গতিকে আমি তিনটা চক্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো সাতটা চক্ৰৰ ভিতৰত তিনিটা গতিকে মনৰ দুটা আৰু এটা একেবাৰে মনৰো ওপৰত যেটো আমি ট্ৰান্সপাৰ্সনেল বুলি ক'ব পাৰো মনৰ ওপৰত টু ফৰ কিপিং কন্টাক্ট উইথ দি সুপাৰ কনসাইন্ট তাৰ পিছত মনৰ দুটা মই ফাংচন দুটাও গলো তাৰ পিছত কৈছে ভাইটেল যেটো আমাৰ প্ৰাণ বুলি যে কওঁ আমি সাধাৰণতে মানুহক মন প্ৰাণ শৰীৰৰ সমষ্টি বুলি কওঁ গতিকে মনৰ দুটা চেণ্টাৰ প্ৰাণৰ তিনিটা চেণ্টাৰ আছে তিনিটা চেণ্টাৰৰে কাম বেলেগ বেলেগ প্ৰথমটো কৈছে অনাহত চক্ৰ অনাহত মানে যেটো আহত হোৱা নাই কোনোদিন which is not injured and what is that center আমাৰ হাৰ্ট চেণ্টাৰ যেটো হাৰ্ট চেণ্টাৰটোক কৈছে অনাহত চক্ৰ এই হাৰ্ট চেণ্টাৰে কি গৱৰ্ণ কৰে আমাৰ প্ৰেম আৰু ঘৃণা এই চেণ্টাৰটো কিমান ওপেন হৈছে তাৰ পৰা চেতনাৰ প্ৰবাহ কিমান প্ৰবাহিত হৈছে ডিপেন্ড কৰিব মোৰ প্ৰেম আৰু ঘৃণা বৃত্তিৰ লগত জড়িত তাৰ পিছত প্ৰাণৰ আৰু এটা এই যে আমি কওঁ এই যে ভাৰতীয় সাইকোলজিনে এই যে মানুহৰ অধিকাৰ আধিপত্য বিজয় কিছুমান মানুহক লাগে এইবোৰ প্ৰাণৰ তত্ত্ব অধিকাৰ আধিপত্য বিজয় কোনে নিয়ন্ত্ৰিত কৰে সেইটোক কৈছে মণিপুৰ চক্ৰ বুলি কৈছে মণিপুৰ চক্ৰটো আমাৰ নাভিৰ সমস্তৰত মণিপুৰ চক্ৰ কিন্তু যেতিয়া এই অধিকাৰ আধিপত্য বিজয় যেতিয়া আমি মণিপুৰ এই যেটো সেন্টাৰ অফ কনসিয়াসনেসটো ওপেন কৰিব পাৰিম একেবাৰে তাৰ ভিতৰৰ চেতনাক যেতিয়া আমি অভিব্যক্ত কৰিবলৈ পাৰিম আমাৰ এই যেটো এই অধিকাৰ আধিপত্য বিজয়ৰ পৰিভাষা ৰূপান্তৰিত হৈ যাব desire will be transformed into yearning eagerness will be transformed into aspiration ambition will be transformed into will এই যে জ্যোতি প্ৰসাদে কৈছে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনিয়া কৰে ৰূপান্তৰৰ কাৰণে এটা প্ৰযুক্তিওটো লাগিব ইন্ডিয়া has a fully developed technology and that is why yoga is not therapeutic science yoga is not a physical discipline though these are consequences yoga is a practical psychology yoga is a methodized effort towards perfection and what is the way by the expression of the latent potentialities within being তাৰ পিছত তৃতীয়
প্ৰাণৰ যিটো তৃতীয় চক্ৰ কৈছে আমাৰ যিটো এই যিটো মণিপুৰ যিটো চক্ৰ আৰু আমাৰ যিটো সেক্স সেন্টাৰ তাৰ মাজৰ যিটো অঞ্চল তাতে এই সেন্টাৰটো অৱস্থিত তাক কি বুলি কোৱা হয় স্বাধিষ্ঠান বুলি কোৱা হয় স্বাধিষ্ঠান এইটোৱে আমাৰ কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমি যিটোৰ দ্বাৰা মানৱ জাতি মেইনলি পৰিচালিত হৈছে কিহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে মানৱ জাতি কৈছে ঈৰ্ষা অসূয়া কামনা লোভ ক্ৰোধ এই চাৰিটা বস্তুক নিয়ন্ত্ৰিত কৰে আমাৰ সেই সেন্টাৰটোৱে যেতিয়া তাৰ পৰা যেতিয়া পূৰ্ণভাৱে যেতিয়া আমি যেতিয়া সেন্টাৰটোক ওপেন কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমি সেই ওপেন কৰি যেতিয়া পৰাচেতনাৰ সৈতে তাক সম্পৰ্কিত কৰিবলৈ পাৰিম আমাৰ এই সাধাৰণ মানুহৰ সাধাৰণ ঈৰ্ষা অসূয়া this all will be transformed into something else আৰু তাৰ পিছত কৈছে একেবাৰে শৰীৰৰ কৈছে মানে এটা সেন্টাৰ কৈছে দি ফিজিক্যাল এন্ড দি সাবকনসাইন্ট যেটো গ্ৰেট ফ্ৰয়েডে কৈছে আনকনসিয়াস বুলি কৈছে যেটো তেওঁ ইগো আৰু সুপাৰ ইগোৰ সমষ্টি বুলি কৈছে is the instinct বুলি কৈছে ego is the referee বুলি কৈছে super ego is the moral or conscience বুলি কৈছে এইটো এই 7 নম্বৰ সেন্টাৰটো যেটো যোগৰ ভাষাত কয় মূলাধাৰ বুলি কয় কিন্তু তাতে কি বুলি কৈছে এই যে কুণ্ডলনী জাগ্ৰত কৰা বুলি কয় কুণ্ডলনী জাগ্ৰত কৰা বুলি কিয় কয় অৰ্থাৎ এই চেতনাটো কুণ্ডলনীৰ দৰে পাক খাই আছে চেতনাবোৰ এই কুণ্ডলনীটো তাক ওপেন কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া ওপেন কৰি এই চেতনাৰ যেতিয়া দুৱাৰ খাব তেতিয়া গৈ পেলাই পৰা চেতনাৰ লগত তাৰ সম্বন্ধ হ'ব ভাৰতবৰ্ষত দুই ধৰণৰ গতি আছে কিছুমানে তলৰ পৰা খোলে কিছুমানে ওপৰৰ পৰা বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম কেৱল মাত্ৰ মই ইয়াতে আপোনালোকক আভাস দিছো যে ভাৰতবৰ্ষই কেৱল মাত্ৰ এটি ফ্যান্টাসি নহয় যে টু এক্সিড আৱাৰসেল্ফ টু ইভলভ আৱাৰসেল্ফ কেনেকে কৰিম there is a full-fledged scientific discipline scientific psychological subjective discipline কৈছে সেন্টাৰবোৰ ওপেন কৰিব লাগিব নহলে আমি প্ৰত্যেক মানুহৰে আমি ৰজত দেৱ আপুনি মাইকটো অফ কৰি ল'ব ৰজত দেৱ মাইকটো অফ কৰি ল'ব আমি গতিকে আমি যে প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাৰ ভিন প্ৰতিভা দেখিবলৈ পাওঁ কিয় কাৰণ এই সেন্টাৰবোৰৰ ওপেনিংৰ ভিন্নতাৰ বাবে গতিকে মই আজি যেটো আমাক কিন্তু তথাপিতো আমাৰ বাবে সুখৰ কথা যদিও একেবাৰে বিংশ শতিকাৰ মধ্যভাগৰ পৰা ইউৰোপে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে there is something transpersonal transhuman or humanistic approach rejecting the psychoanalysis and or reacting as a reactionary movement this humanistic approach the third force of European psychology was developed or emerged আৰু আমি কাইলৈ নহয় অহা সপ্তাহত আমি এই ট্ৰান্সপাৰ্সনেল যেটো মেছলুৱে কৈছে যে even humanistic the third force is also a transitional মাত্ৰ এটা বস্তু বুলি কৈছে যে তাৰ পিছত গৈ কৈছে যে গতিকে আমি ক'ব পাৰো fourth force is just the culmination of the humanistic psychology. So with this, let me conclude here. If you want to interact, we can interact for a few minutes. Thank you and namaskar to all. Namaskar. Hi. Apni kindly a quote kita je koisile page number bile quote kita moi agot to kidnakhon koisu edu 5 number aru 6 number pistha volume number 20 আর ভলিউম আর যেটো মই শ্রী অৰবিন্দৰ যেটো এইটো কোডটো যেটো তেওঁ এনিমেল আৰু হিউম্যানৰ সেইটোৰ পেজ নাম্বাৰ বেলেগ দিস ইজ ফ্ৰম সিনথেসিস অফ যোগা সেইটো মই কৈ আছো যেটো তেওঁ কৈছে এইটো ভলিউম নাম্বাৰ 24 পেজ নাম্বাৰ 623 ভলিউম নাম্বাৰ 24 পেজ নাম্বাৰ 623 624 আগৰটো কি আছে ভলিউম 20 ইয়াৰ আগৰটো যেটো মই যে মানুহৰ যে যেটো মানুহ যে ইমান দূৰলৈ যাব পাৰে সেইটো ভলিউম নাম্বাৰ 20 পেজ নাম্বাৰ 5 to 8 থ্যাংক ইউ আৰু মাজত পাব থ্যাংক ইউ কিতাপখনৰ নাম কি কোনখন কিতাপৰ এইখনৰ সিনথেসিস অফ যোগ এখন হল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভিত্তি যি দুটা কোড আপুনি কোনখন কিতাপৰ কথা কৈছে
শ্ৰী অৰবিন্দৰ যি দুটা কোট কৈছো সেই দুখন কিতাপৰ কথা সুধিছে নেকি? মই আপুনি এতিয়া যে 20 পেজ নাম্বাৰ 20 কথা কৈ 20 সেইখন হ'ল ভলিউম নাম্বাৰ 20 সেইখন হ'ল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভিত্তি। আচ্ছা তাৰে মই ইংৰাজীৰ পেজ নাম্বাৰটো কৈছো, অসমীয়া বা বাংলাৰ পেজ নাম্বাৰ অলপ বেলেগ হ'ব। আৰু অসমীয়া আৰু বাংলাখনত এইটো চেপ্টাৰ নাই। এইটো চেপ্টাৰৰ বাবে আপুনি ৰেনেচান্স ইন ইণ্ডিয়া বুলি অসমীয়া বাংলা প্ৰাদেশিক ভাষাত এইখিনি ছেপাৰেটলি হৈছে, পৃথকভাৱে হৈছে। ভাৰতৰ নৱজন্ম বুলি তাৰে যিটো ভাৰতৰ নৱজন্মৰ প্ৰথম এছে তাৰ পৰা কৈছো ভলিউম নাম্বাৰ 20ৰ কথাখিনি, আৰু এইখিনি হ'ল চিন্থেচিছ অফ যোগা, তাৰে পৰা কৈছো যোগ সমন্বয় বুলি গ্ৰন্থ। আৰু মই বাকী যিটো টেক্সট মই যিবোৰ কিতাপৰ পৰা আলোচনা কৰিছো, প্ৰায় মই 10খন কিতাপৰ নাম আপোনালোকক আজি গ্ৰুপত দি দিছো। সেইবোৰ আপোনালোকে আমাজনত পাব। সেই প্ৰায়বোৰ কিতাপ হয় শ্ৰী অৰবিন্দ ছ'চাইটি, নহয় পণ্ডিচেৰী পাব্লিক আশ্ৰমৰ পাব্লিকেশ্যন, এই পাব্লিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰকাশ কৰা, আমাজনত পাব। মই আজি গ্ৰুপত ৰাতিপুৱাই প্ৰায় 10খন কিতাপৰ নাম মই দিছো। মই যাৰ কিতাপৰ পৰা বাকী মই মোৰ টেক্সটবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো, তেনেকুৱা 10খন কিতাপৰ নাম মই দি দিছো গ্ৰুপত। মেইনলি আচলতে কোনখন পঢ়িলে আমি আসলে ইমিডিয়েটলি ল'ব লগা কিতাপ কোনখন মানে? মই ইমিডিয়েটলি ইয়াতে কোনো এখন নিৰ্দিষ্ট কিতাপৰ পৰা মই টেক্সটবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা নাই। এটা টেক্সট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতেই 6-7খন কিতাপৰ পৰাও মই তথ্য লৈছো। গতিকে সেইবাবে মই এতিয়া তাতে আপোনাৰ যি 10খন কিতাপ দিছো, 10খন মানে দুটাটো ভলিউম, মাদাৰৰ ভলিউমৰ নামটোও দিছো, শ্ৰী অৰবিন্দৰ ভলিউম, সেইবোৰতো তাত 40টা 50টাকৈ ভলিউম আছে। আৰু বাকী 8খন কিতাপৰ মই নাম দিছো, 8খন কিতাপৰ মই নাম দিছো। শ্ৰী অৰবিন্দৰ ভলিউম আৰু মাদাৰৰ ভলিউম বাদ দি সেই 8খন ভলিউমৰ মই যেতিয়াই য'ৰ পৰা প্ৰয়োজন হৈছে লৈছো। কোনো নিৰ্দিষ্ট এখন কিতাপৰ নাম ক'ব পৰাত নাই, সেইবাবে গোটেই কেইখনৰ মই নাম দি দিছো মই। থ্যাংক ইউ। আৰু কোনোবাই কিবা সুধিব? So if you have nothing to interact, then we may conclude. Thank you, sir, for throwing some lights on the importance and necessity of development of psychology as an empirical science in the West, and awareing us how India was already a source of psychological advancement and study in forms of yoga and spirituality before West found its point of exploration in psychology as discipline of study. Also, your elaborated explanation on contribution of Abraham Maslow in the growth of psychology, in its usability in studying the nature of human being, their different needs, was truly enlightening. Thank you, sir, for such an elaborated explanations. As we come to today's session, end of today's session, I thank one and all for your participation and making today's day for a success. I now declare today's session closed and also request you all to join us on day 5, 14th September, 8 p.m. Thank you and good night. Namaskar, everyone. Thank you and namaskar and good night to all. Thank you. Thank you and namaskar.